से वर्षा और गुलुआ दिजन जा भितर दिजन जाक अखाड़ुआ केही गोटे सुधार नुह तुम 8 वर्ष है रिलेसन रे केमिति रही पारल बाहाइच तुम ए 2 वर्ष है ये सबुठ अधिका भूल देवी से वर्षा भाउज तुम आगुरी भी ताको सजाड़ियार थिला वर्षा भाउज कहला कांदी पकाए ये कर किंतु कांद भितर केते मिछ अच्छी केते सत अच्छी से कथा सामना को आसू ता पाखे पैसा नथिला बोली ये माइचिया भाया सी सेमती कमटे कला जो द्वारा कि आज सी भोगिला गोटे स्वामी बोली तुम तुम बापा को सब आणिकी करार नाला तुम कला माने जी खाइबा मिलूँ आँ कले सी सब चेष्टा करियो किमिति मु आँ करी बसबी मते सब जाक मिलू बर्तमान एबे सेही जिनसटा हो सी वर्षा भाउज भी सी भी सत कथा प्राय कहउछन गुलुआ मते सत कथा किछि कहउछि किंतु भितरे दिजन ऊपर को कादुआ फोपड़ा फोपड़ी लगी सांगर टिके लांस रोची आउ भाग्य बोला से लालांश को खोर्धा धतड़ गामुछे पोछ पीसा नहले ये अच्छा सब घर भंगा सब चैनल सब भल तुम नाल को मुहर लेसी देवे बापा कही से गला कौन कर लोक पचार पीसा तुम कौटी एबे कुओ पीसा तुम कौटी एपटे ना सेपटे बर्तमान गुलुआंकर गोटे वीडियो आसला कि प्रथम जे निज लोक किए धमकाउछि मारिदेव बोली धमक आसुची वर्षा आसले बहुत गुड़े आलिगेशन आनिक गुलुआंक ना भयंकर द्वंद्व हिंसा आरंभ होती कौन कहे ये दिजन जाक भितर से वर्षा और गुलुआ दिजन जा भितर दिजन जाक अखाड़ुआ केही गोटे सुधार नुह ये ना स्वामी होगी मुंड तलू ना सी स्त्री होगी मुंड तलू एठी मुझे कहबी आलू खोलू खोलू महादेव बर्तमान से जो वर्षा भाउज जी अच्छा बापाटा बिचारा फसिया जाऊँ सी जड़े ओल्ड मैन आउ सोसाइटी भल ना अच्छी जमी भी हो ना अच्छी बर्तमान सी फसिया जाऊँ समस्ते कथा उठेले जे वर्षा भाउज तमें जब एत टंका तुम देच गुलुआ को तुम बापा जी देचन तुम बापा एमती कर कौन कि बर्तमान एवं सी दबा लोकटे झील मुहर देटा कौन बापार भूल ना देचन किंतु यदि तुम गोटे स्त्री होगी चिंता कर गोटे स्वामी बोली तुम तुम बापा को सब आणिकी करार नाला तुम कला माने जी खाइबा मिलूँ आँ कले सी सब चेष्टा करियो किमिति मु आँ करी बसबी मते सब जाक मिलू बर्तमान एबे सेही जिनसटा हो आंक दी जनकर झगड़ा झाटी एठी नुह ये चली माने वर्ष वर्ष संख्या धरिकी मु आ गोटे कथा देखुली आम वर्षा भाउज कहते जे मु 8 वर्ष है सहित मु रिलेसन थी मत गोटे कथा कह तुम 8 वर्ष है रिलेसन रे केमिति रही पारल बाहाइच तुम ए 2 वर्ष है गोटे विवाहित लोक बाहागर होगी 10 वर्ष भितर से घर द्वार भांगी जाऊँगी स्वामी आउ क्या सहित रिलेसन रोचे स्त्री आउ क्या सहित रिलेसन रोचे से सब कौन हुए ना बाहागर हो जाए जो घर संसार भितर बांधी हो जाए तो ये परकिया पीतिटा कौन जब टी भी कले भी से जिनसा एत धरा पड़े किंतु तुम मेटर हम से खास करके हूँ ग्लामर दुनिया ये घरे गोटे गोटे माइकिना थाईकी आउ गोटे गोटे धरिकी सब थे भल पूजा पर्व जोटा स्त्री सहित मनवा कथा से जो सहकर्मी थी से हिरोइन फिरोइन कौन सब था सहित रिलेसन रे थे ये कौन करा जाई परिबो कहूँ ये सबुठ अधिका भूल देवी से वर्षा भाउज तुम आगुरी भी ताको सजाड़ियार थिला जमीती बाबूसान को स्त्री से तृप्ति भाउज सी सजाड़े तुम सेमती सजाड़ी था से जिन बर्तमान मुझे गले एवं क्या घरटा भांग गोटे पुओ आमर आगुरी एमती कलाकार मैंने अच्छा जो मैंने कि स्त्री मानक सब छाड़ी सारापर कि गर्लफ्रेंड मानक छाड़ी सारापर से बाहासा हो भलरे घर संसार कर तुमर कौन हो पुओ सब बेले आज्ञा इज्जत जाए तले पड़े गोटे नारी ही कौन सी पुओर केबे जाए ना गुलुआर कौन जीव मत कहतु सी गोटे कलाकार हो कि पुओ हो यू पलैब जा बेंगलोर में खटियो कि जहाँ गोटे कर अच्छा से भाउज मुझे पचारिया कथा से भौणी को तुम कौन कर तुमको आउ कौ पुओ नब कि तुम मोर शत्रु नुह मु तुम शत्रु नुह गोटे भाई हिसाब से मुझे तुम कर कौन तुम से जिनसटा को सुधारिक आण ये आउ गोटे कथा मुझे कहबी जदि वर्षा भाउजर बापा जदि कथार टे मुंड पुराते भलरे टे कथा हुए गुलुआ सहित हुए तो कथाटा आज्ञा 10 मिनिट भितर जोड़ी हो झीर घरटा बसीजी जदि कथाटा जदि ताले कथाटा आज बाटर पड़ी हाटरे गड़िला कहीं आमर योग्यता कौन आमर औकात कौन जे आमे तांको घर विषय कथा हबाकू मु पचाउची तम घर विषय आमे कथा हबकू आमे किए आमर मुंड कौन अच्छी जे तम घर विषय कथा हबू जदि आमे कथा होजु ता माने तमे सेतिकी तळु खसी जाइछ नहले आमे तम घर विषय कथा हेई न थांतु तमें आमको से सुजोगटा देल जे तुम विषय आम आसी भल मंद कहबू आ गोटे कथा आम कौ वकिल कि मजिस्ट्रेट नुह जे आम न्याय निष्पत्ति देले तुम मिलଯିव मिसीज तुम समाधानटा तुम घर भितर बसी कर किछि ना से गुलुआ वर्षा को माड़ मारची वर्षा गुलुआ को माड़ मारे
এইଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କେବେ ଆସିନଥିଲା। ଏ କଥା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ବା ଆଳୁ ଖୋଳା ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ବାହାରିବେ, ଏ କଥା ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। ଇଏ ଏବେର କଥା ନୁହଁ, ଏ 2022 ମସିହାର କଥା। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସବୁ ସବୁ କିଏ କଣ ସବୁ ରାତି ଅଧରେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, କିଏ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିକି ଆଣନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ବି ସିଏ ବି ସତ କଥା ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁଲୁଆ ମଧ୍ୟ ସତ କଥା କିଛି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ କାଦୁଅ ଫୋପଡା ଫୋପଡି ଲାଗିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ବି ମାରନ୍ତି। ହଁ ହଁ ହଁ, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାଡେଇ ଦିଏ, ଗୁଲୁଆ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ବାଡାଏ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିସିଟି କୋଉଠି ହେଇନଥିଲା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲା। ଇଏ କଥା ସବୁ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଇଲା ପରେ ଗୁଲୁଆ କହୁଛି ମତେ ବର୍ଷା ବାଡେ, ବର୍ଷା କହୁଛି ଗୁଲୁଆ ବାଡେ। ଇଏ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାହାରିଲାଣି। ଇଏ ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫୋନରେ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ଶୁଣିନି, ଇଏ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାହାରୁଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡାକରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଭାଇ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଲୁଆଙ୍କର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଫେୟାର୍ସ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ, ଅଲଗା ଝିଅଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ବର୍ଷା ସୁନ୍ଦର କି ଅସୁନ୍ଦର ଏ କଥା ମୁଁ କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରୂପ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ନଥାଏ, ଗୁଣ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ସେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉ, ସେ ଛକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ, ଯାହା ଦେଖାଯାଉ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଗୁଣ ଏତିକି ଭଲ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ସପୋର୍ଟିଂ ପିଲାଟା। ଗୁଲୁଆ ବର୍ଷା ଯେବେଠୁ ଆସିଲା, ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଯେବେଠୁ ଆସିଲେ, ଗୁଲୁଆକୁ ଷ୍ଟାଫ କମ ପଇଲା ଦରକାର। କାହିଁକି? ବର୍ଷା ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଫୋରମ୍ୟାନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସିଏ ନିଜେ ଏଡିଟିଂ, ନିଜେ ଡିରେକ୍ସନ, କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଅପରେଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏତିକି ଗୋଟେ ଝିଅ କଲା ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟରକୁ କଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ? ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ସେମିତି ନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସେମିତି ମିଳିନି। ଯଦି ଗୁଲୁଆକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି, ଗୁଲୁଆର ଏଇଠି ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୁଲୁଆର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଯେତିକି ନଜର ତା ଉପରେ ରଖିବା କଥା ରଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଲୁଆ କଣ କରେ ନା, ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ କୋଉଠି କଣ କାହାକୁ କଣ ଦେଲା, ସେ ସବୁ ଫୋନ ପେ ରେ ସବୁ ଦିଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ପଚାରିବ, ତମେ ଏଇଟା କଣ କରିଛ, ତମେ ଏଇଟା କାହାକୁ ଦେଇଛ। ତମେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ତମେ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତ, ନାଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ କି ସାଥୀ କି ମୋ ଭଉଣୀ କି କଣ, ଆରେ ଗୋଟେ ମତେ ମାଗିଲା, ମତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଫୋନ ପେ ରୁ କାହାକୁ 2000, 2500, 3000 ଦେଇ ଦଉଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପଚାରେ ଏ ପଇସା କାହାକୁ ଦେଇଛ, ମୁଁ କୁହେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦରକାର ପଇଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଡୋନେଟ କରିଦେଲି। ସଇଲା କଥା। ତମେ ସେଇ କଥାଟା ଖୋଲିକି କହିଦବ ଚୁପଚାପ। ଆଉ ତମେ ଚୋର ଭଳିଆ ଗୁନ୍ଦର ହବ। ଏବେ ଏବେ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଇସା ତମେ କୋଉଠି? ଏବେ କୁହ ପିଇସା ତମେ କୋଉଠି, ଏପଟେ ନା ସେପଟେ? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟରେ ପଡି ହାଟରେ ଗଡିଲା, ଏବେ ଲୋକ ଏବେ ହସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ପିଇସାଙ୍କର ଟିକେ ଲାଳାଂଶ ରହୁଛି, ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ ଲାଳାଂଶକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଧୋତଡ଼ ଗାମୁଛାରେ ପୋଛ ପିଇସା। ନହେଲେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଭଲ ହେଇକି ତମ ନାଳକୁ ମୁହଁରେ ଲେସି ଦେବେ ରେ ବାପା। ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣ କରିବା। ତମେ ଏପଟେ ଡିଭୋର୍ସ ନ ଦେଇକିରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଦେଖୁଛ ବାହା ହବା ପାଇଁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦେଖ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଯିଏ, ସିଏ ଗୁଲୁଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଗୁଲୁଆ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କାହିଁକିନା ଗୁଲୁଆ ସହିତ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ କଥା ହେଇଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗୁଲୁଆ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କୁହେ, ନା ନା ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡରେ। ଡରେ ମାନେ କଣ? ସେ କଣ ବାଘ ନା ଭାଲୁ? ଡରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏ ସ୍ନେହରେ ଡରିବା। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସିଏ ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ସିଏ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ଯେ ଗୁଲୁଆ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ଟିକେ ଡରେ, ଆଉ ବର୍ଷା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା ଗୁଡା କଣ ମିଛ କଥା କି? ନା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏଇ କଥା, ପଛରେ ଆଉ କଣ ଯଦି କରୁଥିବ କରୁଥାଇପାରେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ସକାଶେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡେଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ଏତେ ଝଗଡାଝାଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଟ ଗୁଡାକରେ, ବର୍ଷା ଭାଉଜ ସେ କହିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦି ପକାଏ, ଇଏ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦ ଭିତରେ କେତେ ମିଛ ଅଛି, କେତେ ସତ ଅଛି, ସେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ପଦାକୁ ଆସୁ। ଯଦି ବାଟରେ ପଡି ହାଟରେ ଗଡିଲାଣି, ତାହେଲେ ଗଡୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କଳାକାର ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମକୁ ଦରକାର। ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନଥିଲା, ମନା କଲା ଖିଆ କରିବାକୁ, ମନା କଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଆଡକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖ, ସେ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଦି ଥର ଅବସନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଗୁଲୁଆ କହିଛି, ମୁଁ କରିଛି, ଇଏ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ପର୍କ ନ ରହିଲେ ଅବସନ କଥାଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ବାହା ରିଲେସନସିପ ରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ତମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, କୋଉ ପୁଅ କେବେ ଚାହିଁବନି ଯେ ତୁ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ କରେ, ମୁଁ ବାହା ନ ହଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହସ ଖୁସିର ମଜାକର ଜିନିଷ ନା। ତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେ ବୋଲି କରି କିଏ ଗୋଟେ କରୁଛି କି? ହଉ ହଉ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ବାହାଘର ପରେ ସେଇ ଜିନିଷ, ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ହେଇନି। ଗୁଲୁଆ ତାହେଲେ ଯାଇକି କେମିତି ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲା, ମୋର ସନ୍ତାନଟେ ହଉ ବୋଲି କେମିତି ମାନସିକ କରୁଥିଲା? ମୁଁ ଆଉ ସେ କାହା ପାଇଁ କରୁଥିଲା? କଣ ସେ ପଡିଶା ଘର ଝିଅ ପାଇଁ କରୁଥିଲା?
ସେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଥିଲା ନା। ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଉଡା କଥା ଅଛି, ଏମାନେ ଏବେ ରାଗ ରୁଷାରେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଶେଷରେ ତୋ ପାଇଁ ସିଏ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ତୁ ଦରକାର। କୋଉ ବୋପା ମା, କୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି, କୋଉ ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏତିକି ତମମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିଯାଅ, ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁଣି ଏ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନୂଆ ସଂସାର ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କର। ତମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ରହିଛି, ରହିବ, ରହିଥିବ, କିଛି ଗୁରୁବାର ହବନି। ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏ ନାଇଁ କହିଲି ବା ମିଛ କଥା। ଗୁଲୁଆ କଣ କହିବ ବର୍ଷା କାହା ସହିତ ରିଲେସନ ରେ ଅଛି? ଆଉ ବର୍ଷା ବା କହୁଛି ଏବେ ଗୁଲୁଆକୁ ତୁ ପା ହଜାର ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ ଅଛୁ, ଆଲୋ ତୁ ତ ହେସ ମୁତୁରା, ମୁଁ ତ ମୁତୁରା, ସେ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଧୁଇବା, ସେ ଟାଇପ ର କଥା। ଇଏ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସିଏ ଆ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଏ ରାଗ ରୁଷା ଭିତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ଇଆରେ କହୁଛି ମୋ ବାପା ସବୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘର, ଗାଡି ଘୋଡା, ମୋବାଇଲ ପତ୍ର। ଏପଟେ ଆ ନା କଣ ଗୁଲୁଆ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ସବୁର ଇଏମଆଇ ସୁଝୁଛି। ଯଦି ତୋ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏମଆଇ କାହିଁକି ସୁଝୁଛି? ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣିନୁ, ସେ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଶୁଣିଛୁ, ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏ କଥା କଣ? ଯଦି ତମ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ କାହିଁ ଇଏମଆଇ ସୁଝୁଛି? ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଥାଟା। ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ରାଗ ରୁଷାରେ, ଇଏ ତାକୁ ଠେଲୁଛି, ସିଏ ଆକୁ ଠେଲୁଛି। ବର୍ଷା ଏନେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୁଲୁଆକୁ, ଗୁଲୁଆ କହୁଛି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମତେ ବର୍ଷା ମାଗୁଛି। ସିଏ ତାକୁ କୋଟିଏ ଦଉ କି 5 କୋଟି ଦଉ, ସେଇଠି କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଇଏ ଯଦି ନେଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଦବ। ଦେଇଦେଲେ ଯଦି ସମାଧାନ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ବର୍ଷା ଯଦି ଗୁଲୁଆକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଯଦି ପଇସା ପାଇଗଲେ ପରେ ଯଦି ଛାଡିଦେଲେ, ବର୍ଷା ଯଦି ନୂଆରେ ଘର ସଂସାର କରିପାରିବ, ସଂସାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୁଲୁଆ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଥିରେ ଅରାଜି କଣ ଅଛି? ସେ ଥୋଡି ନା ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଚାଉଳ ପକେଇବେ ନା ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ସେମାନେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମର ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଯଦି ତମେ ବାଡିଆ ପିଟା ହବ, ଏମିତି ହବ ଚୋର ଚୁଟିଆ ଭଳିଆ ବାଡିଆ ବାଡି, ତାହେଲେ ତମେ ହୁଅ, ଆମେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଭିଡିଓ ପକେଇ ଟିକେ ଫାଇଦା ଉଠେଇବୁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଆଉ ତମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି। ନାଇଁ ମ ଏଇଟା ବେକାର କଥା। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କାହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିକି ଏମିତି ରହିଯାଇଛି। ବର୍ଷାହାର ଗାଁରେ ଯାଇକି ଗୁଲୁଆ ଘର କରି ରହିଛି, ଏମିତି ଗୁଲୁଆ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ତା ପେଟରେ ତାକୁ ବୁଝି ଦଉଛି। ଇଏ ସବୁ ମିଛ କଥା, ରାଗ ରୁଷାରେ ଆସିକି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁଲୁଆ ଯୋଉଠି ଘର କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଭାଉଜଙ୍କ ବାପା ଯୋଉଠି ଘର କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ। ଆଉ ଗୁଲୁଆ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ବାପା ମା ଆଗରେ ଗୁଲୁଆ ବାଡି ପକଉଛି। ଗୁଲୁଆ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ ଦୋଷ କଲେ ବାପା ମା ମାନେ ଟିକେ ଏ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା କଥା। ତମେ ଦି ଜଣ ବସିକି ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସମାଧାନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡାକ, ଆମେ କଣ ଏତେ ତମକୁ ସଜେସନ ଦବୁ ତମେ କଣ କରିବ ନ କରିବ? ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଢେର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହବ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହବନି। ଏ ଭିଉର୍ସ ମାନେ ଆସିବେ, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆସିବ, ଏମିତି କହିବୁ, ଏମିତି ଲେଖିବୁ, ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ, କିଛି ହବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବଡ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିକି ଶିଖି ଯାଇଛ ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜିନ ଦଉଛ ଯେ ବିନା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଦଉନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି। ନାଇଁ ମ ସେ ବଡ ଅଭିନେତା, ସିଏ ବର୍ଷା ଭାଉଜଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କିଏ ସିଏ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଲାଣି, ତ କେତେବେଳେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା କଥା, ଇଏ ଶଳା ଏମାନଙ୍କ ଝଗଡା ଝାଟି ଛାଡିକି ଏଇ ଯୋଉ ନିମାପଡାରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ 6 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି, ତାର କେମିତି, ତାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ, ଆମେ ସେଗୁଡାକ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଦୟାକରି ଆପଣ ସେ ଖବର ସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ସେ କାହିଁକି ଦବନି? ତମେ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛ, ତମେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ତମେ ଖାଲି ମନ ଶାନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ନା। ଆଉ ତମେ ପେଟକୁ ନ ଦେଇକି ପିଠିକି ମାରିଲେ କେମିତି ହବ? ତମେ ପେଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ, ରାଣୀ ଭଳିଆ ରଖ, ତାପରେ ସେ ତମ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବନି, ଯିବ କୁଆଡେ? କଣ ପାଇଁ ହବନି? ଆଉ ତମେ ଇଆଡୁ ଆଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋବେ, ସିଆଡୁ ଆଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋବେ, ତାକୁ ଗୋଇଠେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁଥିବ ତମ ପର ସହିତ ଆଫେୟର୍ସ ଅଛି, ସିଏ ତମ ପାଖରେ କାହିଁକି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ? ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତମେ କାହିଁ ଭାବୁଛ ମୁଁ ପୁଅଟେ, ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ତାହା ହବ? କାହିଁକି ହବ? ତମେ ଗୋଟେ ଘରଟା ତିଆରି କରୁଛ, 4ଟା ପିଲର ଦରକାର ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ନହେଲେ ଘରଟା କଣ ହବ? କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ଭୁଷୁଳିଲା ତାହେଲେ ଘରଟା ଭୁଷୁଳି ଯିବ। ତମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସମାଧାନ କରି କରିବ ନା। ଆଉ ତମେ ଖାଲି କହିବ ମୁଁ ଟୋକାଟେ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ହବ, ସେମିତି କେମିତି ହବ ମ? ଯେହେତୁ ଗୁଲୁଆଙ୍କର ଟିକେ ଫେମ ଆସିଗଲା, ପଇସା ଆସିଗଲା, ଗୁଲୁଆ ପାଖରେ ବା ପଇସା ନଥିଲା ବୋଲି ଏତିକି କାଣ୍ଡ ହେଲା। ତା ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା ବୋଲି କୋଉଠି କାଣ୍ଡ ହେଲା? ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ବୋଲି ଇଏ ମାଇଚିଆ ଭଳିଆ ସିଏ ସେମିତି କାମଟେ କଲା, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଆଜି ସିଏ ଭୋଗିଲା। ଆଉ ଗୁଲୁଆ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଗୁଲୁଆ କଣ କେରି ମିନାଟି ନା ସେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି? ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ବୋଲି ସିଏ ଏମିତି ହେଲା, ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ କୁରାଢି ମାରିଦେଲା। ତୁ ଏଇ କଥାଟା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୁଲୁଆ କହିଛି ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯେ ଆମର ତାର ଜାତକ ମିଶୁନଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମତେ ବାହାଘର କରେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଆ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଶୁଖିଲା ଦରିଦ୍ର କାଙ୍ଗାଣା ଢଣ ଢଣ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଭାଉଜର ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ଇଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ଲୋଭ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କହିଲା ଶଳା ଯାହା ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ବସି ଥାଇକି ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି, ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମତେ ତ ଆଁ କଲାଠୁ ସବୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଇଛି, ଇଏ ଗଲା ସେଇଠି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁତିକି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଦି ଜଣ ଯାକର ଭୁଲ ଅଛି, ଦି ଜଣ ଯାକ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ବର୍ଷକୁ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ନା ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ ହେଲ ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତ। ବର୍ଷା ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ବାହାଘର ହବା ପାଇଁ, ବର୍ଷାକୁ ତମେ ବାହା ହେଇଗଲ। କାହିଁ ତମେ କଣ ଅନ୍ଧ ଥିଲ ନା କାଲା କୁଜା କେମ୍ପା ଥିଲ? ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା? ତମେ ଦେଖିକି ତମ ହିସାବ ବରାବରରେ ତମେ ହେଲନି? ତମେ ତମ ହେସିୟତରୁ କାହିଁ ଅଧିକା ଉପରକୁ ଗଲ? ଆଜି କାହିଁ ନିଆଁରେ ପଡିକି ଛଟପଟ ହେଲ? ଏଠି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଲାଭ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ସେ ଝିଅଟାର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଲା ନା। ଏବେ ସେ ଯେତେ ବି ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ, ଏଇଠି ବର୍ଷା ଦୋଷୀ ହଉ, ଗୁଲୁଆ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହଉ, ନହେଲେ ଇଏ ଦୋଷୀ ହଉ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହଉ, ମୁଁ କହିବା କଥା ସେ ଝିଅଟାକୁ ଆଉ ଏବେ ନବ କିଏ? କୋଉ ପୁଅ ତାକୁ ରଖିବ? ନା ପଇସା ଅଛି ବୋଲି କଣ ପଇସା ଧରିକି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ? ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ, ବାପା ମା ଏ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମିରର ଆଗେ ଛିଡା କରି କହୁଛନ୍ତି ତୋର ମୋର ପଡୁନି, ମତେ ଭଲ ମିଳିଥାନ୍ତେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଟେ କଣ ଅଛି ରେ ଭାଇ? ଏଇ କଣ ମୁଁ କପଡା ପିନ୍ଧୁଛି ମତେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କହିବେ ସୁନ୍ଦର କି ଅସୁନ୍ଦର? ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପା ଧରିକି ଆଇଥିବ 15 ଦିନ ବର୍ଷେ ପରେ ଏଇ କୋର୍ଟରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରରୁ କଣ ଛେନା ଗୁଡ ମିଳିବ ତାକୁ ଚାଟିବ? ରୂପ ସୁନ୍ଦର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବଉଳା ଗାଈ। ରୂପଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚିତାଟେ ପଡୁନଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଅଲକ୍ଷଣୀକି ଘରେ ରଖିକି ଲାଭ କଣ ହବ? ବରଂ ସେ ଅସୁନ୍ଦର ହଉ, ତମ ପିଲା ଛୁଆକୁ ରୋଷେଇ ଘରର ସବୁବେଳେ ପରିବା ବ୍ୟାଗରେ ଯଦି ଫୁଲ ହେଇକି ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଝିଅଟେ ତମକୁ ଦରକାର। ନାଇଁ ଗୁଲୁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲା କଣ? ଏମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯଦି ତମ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା କଣ ତମେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ହିଁ ସୁଧାରି ହବ? ତମ ଘର ଭିତରେ କଣ ହବନି? ଗୁଲୁଆ କହିବା କଥା ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବୁଝେଇ ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲ ତାହେଲେ ଜୟ ସୀତାରାମ, ଦେଖାଯାଉ କେବେକୁ ସମାଧାନ ହଉଛି କଣ ହଉଛି। ବର୍ଷା ଛାଡିକି ଆସିଥିଲି, ବର୍ଷା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାଡ ମାରିକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଲୁଆର ଏତେ ସାହସ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ଷାକୁ ମାଡ ମାରିକି ଘରୁ ତଡିଲା ବେଳେ। ଇଏ ସବୁ କଥା କୁହା ସବୁ କଥାରେ ସବୁ ଚାଲେ। ଗୁଲୁଆର ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷାର ଗାଁରେ ରହିକି ସେଇଠି ଘର କରିକି ବର୍ଷା ଘରୁ ତଡି ଦଉଛି। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଜାଣିଲା ଶୁଣିଲା ବୁଦ୍ଧିଆ ଝିଅ, ତା ପାଖରେ ଢେର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯୋଉ ପିଲା ଟେକ୍ନିକାଲି କାମ କରୁଛି ସେ ପିଲା ଏତେ ମୂର୍ଖ ବି ନାହିଁ। ସେ ସଂସାର ବହୁତ ଦେଖିଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଏଜେଡ ପିଲା, ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ବି ନୁହଁ। ସିଏ ବଳ ତାର ଯାଇଛି କୋଉଠି ଫ୍ଲାଟ ନେଇଛି କଣ କରୁଛି ତାକୁ ଜଣା। ସିଏ ତାର ଅଲଗା ରହିଛି, ଇଏ ତାର ଅଲଗା ରହିଛି। ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା, ଇଏ ରାଗ ରୁଷାରେ ଆସିକି ସେଇଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି। ବୁଲିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି କି ଯାହା ବି, ସେ ସବୁର ସତ୍ୟତା ଅଛି କି? ନା ଏଗୁଡାକ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ଗୁଲୁଆ ଜୀବନକୁ ଯେବେଠୁ ବର୍ଷା ଆସିଲା ଆମେ କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ତା ଆଗର କଥା ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ପିଲାବେଳେ କଣ କରିଛି, ଆମ ଗାଁର କେତେ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିଛି ସେଟା କଣ ମୁଁ ବାହା ହେବା ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ସେ ଜାଣିଛି କି? ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ଯାହା କରିଛି ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଛି। ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଏଠି ଉଠେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କରିଥିଲା, ସେ ଆମର ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଗର୍ଲ, ସିଏ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲା, ସିଏ ତାର କଣ କରୁଥିଲା, ଏବେ ପାଇଁ କଣ କରୁଛି ତମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖ। ଆଉ କଣ କରୁଥିଲା ପିଲାବେଳେ, ମୁଁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଦୌଡୁଥିଲି କଣ ଏବେ ଦୌଡ଼ିବି ନା କଣ? ମୁଁ ଦଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଦୌଡୁଥିଲି ବୋଲି ତମେ ମତେ ଏବେ କହିବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥାକୁ ଛାଡିଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥାଟା ତାକୁ ଧର।